चरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शीर्षे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते मम। કીર્તન કરું. હા ચાલ ભલે. તમારો અવાજ થોડો ધીમો આવે છે, કંઈક કરી શકો તો કરો ભલે. હવે આવ્યો? ધીમો જ આવે છે હજી. બીજું કોઈ જોડાયું હોય બચ્ચાઓમાંથી તો જરા મને જણાવશો કે આમનો અવાજ તમને આવે છે? હાથ ઉપર કરશો તો મને ખબર પડશે અનમ્યુટ કરવાની. લાલન હવે અવાજ આવે છે? નિત્ય તને આમનો અવાજ ધીમો આવે છે, કેવો આવે છે કે બરાબર આવે છે? કપાઈને આવે છે. હા ધીરો તો આવે છે બચ્ચાઓ. કંઈક એને એક વખત તમે ફરીથી જોડાઈ જુઓ. જી હા એટલે આમ કેમ મમ્મી તું દર્શન કરો. અવાજ આવે છે હવે જોઈએ. હવે અવાજ આવે? ઠીક છે ચાલશે કરો. પ્રીત બંધી શ્રી વલ્લભ પદસો ઓર નમન में आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पदसो और नमन में आवे हो परिपुराण घट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो रंजन में आवे हो पढ़े पुराण खट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो और नमन में आवे हो जब ते अंगीकार कियो मेरो तब ते अनन्य सुहावे हो जब ते अंगीकार कियो मेरो तब ते अनन्य सुहावे हो पाई महारस कोना मुदमती जित तित तित भटकावे हो और नमन में आवे हो पाई महारस कोना मुदमती
चित 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 भटकावे हो और न मन में आवे हो जाके भाग फले आकली में शरण सोई जन पावे हो जाके भाग फले आकली में शरण सोई जन आवे हो नंदन नंदन को निज सेवक करी व्रत करी बाग हावे हो और न मन में आवे हो नंदन को निज सेवक करी व्रत करी बाग हावे हो और न मन में आवे हो जिनको करे भूल मन संशय निश्चय कर श्रुति गावे हो फल रूप मानी के ले संग हुलरावे हो और न मन में आवे हो प्रीत बंदी श्री वल्लभ प्रसंग और न मन में आवे हो હલન થઈ ગયો સુંદર કોણ કરે છે આજે પ્રસંગ રાશિસ કરો ભલે ગદાધર દાસનો ત્રીજો પ્રસંગ પાછે એક દિન સ્ત્રીને કહી તુમ દૂસરો થોડુંક અવાજનું કંઈક કરો રાશેષ અવશ્ય અત્યારે જે મહાપ્રભુનું કે અવશ્ય અત્યારે હજી એવો જ આવે છે અવાજ લાલન હવે આવે છે એક કામ કર તો સ્પીકર બંધ કરીને જુઓ જી કાનમાં લગાડીને જેમ આપણે ફોનમાં વાત કરતા હોઈએ એવી રીતે કરી જુઓ લાલન અવાજ આવે છે આપને કેવી રીતે બોલે છે સ્પીકર બંધ કરીને બોલે છે કે ચાલુ છે જી ફોનનું સ્પીકર બંધ છે કે ચાલુ છે બંધ છે અચ્છા ठीक है भले कर भले जी अब श्री आचार्य जी के सेवक श्री आचार्य जी के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहते इनकी वार्ता को भाव कहत है इनमें पहलो प्रसंग सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभवता जतावते आगे जजमान के घर जाते जो चाहिए सो ले आवते वैष्णव भय पाछे अव्यावृत से रहते सो सब ठौर को जानो छोड़ दियो जो आवे तामे निर्वाह करे चित्त मानसी सेवा फल रूप में इनको लग्यो चेतस तत्व प्रवणम सेवा या भाव में मग्न रहते तनुजा वित्तजा जो
बने सो करे, बहुत संग्रह करे नाही। जो आवे ताकि सामग्री करी श्री मदन मोहन जी को भोग धरे, वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई देते। यह प्रकार त्याग पूर्वक रहते। सो एक दिन भगवत इच्छा ते जजमान के घर ते कछु आयो नाही। तब मंगला में जल की लोटी भोग धरे, श्रृंगार में राजभोग में जल ही धरे, पाछे उत्थापन में सेन पर्यंत जल ही धरे, परंतु उधारो न लिए। ऐसे करत रात्रि प्रहर 1.5 गई सोई रहे, परंतु छाती में आगी सी लगी। जो आजू मेरे ठाकुर भूखे रहे। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकारी किवाड़ खोलाए के रुपया और कछु वस्त्र अधिक दियो, और कहो जो आज मेरे शुद्ध श्राद्ध हतो ताकि दक्षिणा लेहूं। यह कही वह धर गयो। तब गदाधर दास को हृदय में विरह बहुत, जो बेगी ही कछु धरिए यह भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बेगे गए। सो एक हलावाई जलेबी करत हतो। सो देखत ही वासो पूछी यामे ते काहू को दीनो तो नाही। तब उन कही अब करी है बेची नाही। तब रुपया दे कहे बेगी तोल दे। सो लेके आई घर में नहाई, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद सब लिवाई दियो। आपू भूखे ही सोई रहे, परंतु मन में सुख पाए जो श्री ठाकुर जी आरोगे, और वैष्णवन को नागो न पर्यो। पाछे 3 रुपया को सीधो सामान लाई, सामग्री करी, भोग धरी, पाछे श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद की पातरी धरी। तब वैष्णव महाप्रसाद लेत बोले, जो गदाधर दास रात्रि को तुम महाप्रसाद दिए सो यह सामग्री तो हमहु करत है, परंतु ऐसा स्वाद नहीं होत। सो ऐसी क्रिया हमहु को बतावो कैसे करी हती। तब गदाधर दास ने कही, काल ही मेरे घर कछु न हतो, सो रात्रि को रुपया चारी आए, 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो। या प्रकार सब कहे। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भये। નારાયણ થઈ ગયું। આમાંથી આપણે ઈ શીખ મળે છે કે આપણે સામર્થ્ય હોય એટલા સામર્થ્યથી આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવવો જોઈએ। ઠાકોરજીનો સુખનો વિચાર હંમેશા રહેવું જોઈએ મનમાં। પછી ઠાકોરજીની આપણું ચિત્ત હંમેશા ઠાકોરજીમાં પોરવાયેલું રહેવું જોઈએ। તો આ શીખ આપણે આમાંથી મળે છે। તનુવિત્તજા સેવા કરવી જોઈએ, શરીર અને વિત્ત સહિત। એટલે આપણું તન વિત્ત બેવ તે પ્રકારે ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ, એ શીખ મળે છે। ભગવદ વાર્તામાં બધા પ્રસંગ આપણે અનુકરણીય નથી હોતા, અમુક આપણી શીખ દેવા માટે હોય છે। જેમ અહીંયાથી બજારથી જલેબી લાવી અને ભોગ કરી દીધી, તો ગદાધરદાસજી એક ઉત્તમ કોટીના ભગવદીય હતા અને સાક્ષાત ભગવદ આવેશ રહેતો એમને મનમાં ઠાકોરજીની સ્ફૂર્તિ સદા રહેતી। આવેશમાં કંઈક એમણે જે પરિસ્થિતિ હતી તે પ્રમાણે એમણે કર્યું। આપણી માટે બધી વસ્તુ અનુકરણીય નથી હોતી, એટલે જેમ એમણે બજારથી કર્યું
તો આપણે એવું વિચારીએ કે બજારથી સીધું તૈયાર આપણે પધરાવીએ ભોગ ઠાકોરજીને, આપણી માટે અનુચિત છે, પણ ગદાધરદાસજી માટે નથી, આપણી માટે એ અનુચિત છે. એનું અનુકરણ આપણે કરવું ન જોઈએ. તો આ પણ એક વાત આપણે આમાંથી સમજી શકીએ. સામર્થ્ય અનુસાર ભોગ સામગ્રી કે ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ. ઠાકોરજીને એવું નથી કે તમે ભોગ નહીં ધરો તો નહીં ચાલે. જો ભોગ ધરી એટલે ઠાકોરજીને જો તમે લોકો 56 ભોગ અરોગો ખાઓ, ઠાકોરજીને ન ધરો તો ઈ સર્વથા અનુચિત છે. તમારી પાસે કાંઈ નથી અને તમે માંગીને બારેથી ખાઈ લીધું પણ ઠાકોરજીને ન ધર્યું, ઈ પણ અનુચિત છે. એટલે ગદાધરદાસજી ના પાસે કાંઈ નહોતું, દીન હતા, નિષ્કિંચન હતા, એમની પાસે એ સમયમાં કાંઈ હતું નહીં, તો એમણે ભોગ ન ધર્યું અને પોતે પણ ભૂખા રહ્યા. એવું નહીં કે ક્યાંકથી ભિક્ષાટન કરી અને એ પોતાનો નિર્વાહ કરી લે, પણ ઠાકોરજી નથી આરોગ્યા તો એનો દાસ ભક્ત સેવક કેવી રીતે કંઈ ખાઈ શકે કે પી શકે? તો એવી ભાવના એમની હતી ઉત્તમ. અને જ્યારે એમની પાસે સગવડ થઈ તો એમણે તરત ઠાકોરજીની સેવામાં તત્પર થયા. તો ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા દાસ ધર્મ નિભે એ પ્રકારે કરવું જોઈએ. જે ઠાકોરજી આરોગે એનો જ આપણે પ્રસાદ રૂપે એનો ઉપભોગ કે એને આપણે પ્રસાદ રૂપે લઈ શકીએ કે લેવું જોઈએ. ઠાકોરજી ન આરોગ્યા હોય એવી વસ્તુ લેવાનો સેવક કે દાસને કોઈ જ અધિકાર નથી. ઠીક છે, સમર્પિતનો ઉપભોગ. એમ બીજું અહીંયા સેવા કેવી રીતે થવી જોઈએ તો અહીંયા બતાવે છે ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ચિત્તની પ્રભુમાં પ્રવણ થઈ જવું જોઈએ આપણું ચિત્ત, એ પ્રકારે સેવા થવી જોઈએ. સેવકને સુખજનિકા ક્રિયા પણ સેવા છે, ચેતસ્તત પ્રવણમ એ પણ સેવા છે, એ પણ મહાપ્રભુજી કહે છે. ઠીક છે, કરો આગળ. પેલો શબ્દ છે ગદાધર દાસ. ગદા પ્લસ ધર પ્લસ દાસ એટલે ગદાધર દાસ એટલે એનો અર્થ થાય છે જેમણે ગદાને ધારણ કર્યો છે એમના દાસ, એમને ગદાધર દાસ કહેવાય. પછી છે સાનુભાવતા. સાનુભાવતા એટલે સ પ્લસ અનુભાવ. સ એટલે સમાન અને અનુભાવ એટલે પ્રતિક્રિયા, એટલે એનો મતલબ થાય સેમ રિસ્પોન્સ, એવો જ રિસ્પોન્સ કહેવાય. પછી હજી એક શબ્દ છે વૈષ્ણવ. જે વિષ્ણુ કે એમના અવતારોના અનન્ય ભક્ત હોય એમને વૈષ્ણવ કહેવાય. પછી બીજો શબ્દ છે સેવા. સેવ્યને અનુકૂળ રહે એવી ક્રિયાને સેવા કહેવાય. જેમ મનુષ્ય અંજલ વાયુ વગર નથી રહી શકતો એ રીતે ઠાકોરજીના સેવક એમની સેવા વગર નથી રહી શકતા. અને સેવા ક્યાં કરાય તો આપણા ઘરમાં કરાય. સેવા કેવા દ્રવ્યથી કરાય તો આપણા દ્રવ્યથી કરાય, બીજા કોઈના નહીં. અને કોણ સેવા કરી શકે છે તો આત્મનિવેદી જીવ સેવા કરી શકે છે. અને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કોણ કરી શકે છે તો આત્મીય વૈષ્ણવ કરી શકે છે. અને સેવા કેવી રીતે કરાય તો તનુવિત્ત જા સર્વ સમર્પણથી સેવા કરાય. પછી છે શ્રી જો બીજું આમાં એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે સેવા પ્રતિ લગાવ ન હોવો જોઈએ. આપણો લગાવ ઠાકોરજી પ્રતિ હોવો જોઈએ. જો ઠાકોરજી પ્રતિ આપણો લગાવ હોય તો આપણે સહજ આગળની જે કરવાની ક્રિયાઓ હોય એ આપણે સ્ફૂર્ત થતી જાય. જે ઠાકોરજી પ્રતિ લગાવ હોય જો તો આપણે એવું થાય કે ઠાકોરજીને હવે ભૂખ લાગી છે, કે હવે ઠાકોરજીને સ્નાન કરવા છે, ઠાકોરજીને પછી હવે શૃંગાર ધરવા છે તો કેવા શૃંગાર ધરવા છે. ઠાકોરજી પ્રતિ જો લગાવ હોય તો એ સ્ફૂર્ત થઈ જાય. સેવા પ્રતિ હોય તો ન થાય. સેવા એટલે ક્રિયા, જે ક્રિયા છે ખાલી ક્રિયા પરાયણ
રહેવાથી સમસ્યા છે. એટલે આજે મોરપીંછના શૃંગાર છે તો ઠાકોરજીને મોરપીંછ ધરાવી દીધું. ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરી, ઠાકોરજીનો વિચાર કરી, ઠાકોરજીમાં પ્રેમ છે તો આપણે ઠાકોરજીને જેમ ગમતું હશે એવી રીતે આપણે સહજ ધરાવી શકશું. એટલે ઠાકોરજી પ્રતિ આપણો મોહ હોવો જોઈએ કે સેવા પ્રતિ નહીં. સેવા એટલે જે ક્રિયા છે, કેવલ ક્રિયા, પ્રેમ રહિત જે ક્રિયા છે તેના પ્રતિ નહીં. જો ઠાકોરજીમાં મોહ છે તો સેવા પોતે થશે. ઠીક છે, કરો. પછી શબ્દ છે મદન મોહનજી. જેમને જોઈને કામદેવ પણ મોહિત થઈ જાય એમને મદન મોહનજી કહેવાય. અને મદન એટલે કામદેવ અને મોહન એટલે મોહિત થઈ ગયું. પછી છે મહાપ્રસાદ. ઠાકોરજી આપણે જે આપણે પ્રસન્નતાથી આપે એમને મહાપ્રસાદ કહેવાય. મહાપ્રસાદ ખાલી ભોજન જ નથી હોતો, એ કાંઈ પણ વસ્ત્ર આભૂષણ કાંઈ પણ હોઈ શકે છે. અને મહાપ્રસાદ ક્યારે વેચાય કે ખરીદાય નહીં. અને જેમ કરે છે એમને પાપ લાગે છે. લાલ થઈ ગયો. હાજી એક શબ્દ છે રાજભોગ. રાજભોગ એટલે રાજા જેવો ભોગ. એ બપોરનો મેન ભોગ હોય છે. અને રાજભોગ પુષ્ટિ માર્ગમાં પરંપરામાં રાજભોગમાં તુલસી પત્ર પણ પધરાવાય છે. પછી જે પ્રહર ભારતીય કાળગણમાં અનુસાર છે. એક પ્રહર એટલે કે 3 કલાક અને 8 પ્રહર એટલે 24 કલાક. દિવસના 4 પ્રહર હોય છે. મધ્યાહ્ન, પૂર્વાહ્ન, મધ્યાહ્ન, અપરાહ્ન અને સાયંકાલ. અને રાતના 4 પ્રહર હોય છે. પ્રદોષ, નિશીથ, ત્રિયામા અને ઉષા. અને પછી જે શબ્દ શ્રી ઠાકોરજી. ઠાકોર એટલે માલિક. આપણે ઠાકોરજીના દાસ છીએ અને આપણાથી જે મોટા હોય આપણે એમને સન્માનથી બોલાવવો જોઈએ. પછી જે શ્રાદ્ધ, જેની મૃતાત્માની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા કરી અને એને શ્રાદ્ધ કહેવાય. મૃત્યુ પછી સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા, જેને મૃતાત્માની વિધિને જમવાનું અને જલ પીવડાવવું એને શ્રાદ્ધ કહેવાય. થઈ ગયું. ઠીક છે. બીજા કોઈ શબ્દમાં? ના. હા, ઠીક છે, કરો આગળ. આજે શું કરો છો? શ્લોક કરું. હા, કરો. ચતુશ્લોકી. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાદીપઃ. સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્ય ક્વાપી કદાચન. એવં સદાસ્માકર્તવ્યં સ્વયમેવ કરિષ્યતિ પ્રભુઃ સર્વસમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ્ રજેત. લાલનજી હું બોલું. પેલા આલોકોનો ક્રમ સંપન્ન થઈ જાય ને પછી આપણે બધાનો ક્રમ લઈએ છે ને. કરો પછી. યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ તતઃ કિમ અપરમ બ્રૂહિ
लौकिकैर्वैदिकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत् गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचित चतुश्लोकी संपूर्ण। કરો સંન્યાસ નિર્ણય પ્રારંભ. આગળ કોણ બોલે છે? पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते स मार्गाभितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः। कर्म मार्गेण कर्तव्यः स्तुतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वात् विचारणा। વેણુ બોલીશ? जी लालन। श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थ कर्तव्यस्येत्सन्निश्यते અહીંયાથી બાકી છે? जी लालन। जी लालन। અચ્છા અચ્છા, હા ઠીક છે. અહીંયા શ્રવણાદિ થી બાકી છે કે અત આદૌ ભક્તિ માર્ગે થી બાકી છે? ક્યાંથી બાકી છે? કાલે અડધી પંક્તિ કરી હતી. શ્રવણાદિ એ થયું તું, પછી જે બીજી પંક્તિ છે એ કરવાની છે. સહાય સંગ સાધ્યત્વાत्. સહાય સંગ સાધ્યત્વાत् સાધનાનાં સાધનાનાંચ રક્ષણાत्. થયું? કાલનું ને આજનું મિલાવીને એને બોલો ભલે. श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनिश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच रक्षणात्. श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनिश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच रक्षणात्. श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनिश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच रक्षणात्. श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनिश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच रक्षणात्.
श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यस्ते सनेष्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानाञ्च रक्षणात् श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनेष्यते सहाय संगसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात्. લાલનજી બોલું. હા બોલ ભલે, પૂછવાની જરૂર નથી, ક્રમ આવે એટલે આપણે બોલી લેવાનું. શ્રવણાદિ પ્રસિદ્ધ્યાર્થમ કર્તવ્યશ્ચેત સનેષ્યતે સહાય સંગસાધ્યત્વાत् સાધનાનાં ચ રક્ષણાत्. ઠીક છે, આજે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ.